جناب سے جناب اکرم صاحب زندہ جناب اکرم صاحب زندہ انڈین نیشنل کانگریس زندہ بے شفیق صاحب زندہ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ 2 اور پنچ ہمارے وہ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سر سب سے پہلے میں آپ کو آج بتاتا چلوں آج کی میٹنگ کا مقصد جناب چودھری محمد اکرم صاحب پوری یوتھ کو سننا چاہتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی یوتھ کا پروگرام کرواتے رہے ہیں۔ پچھلے سال 2017 میں عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ تو آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام میں ہمارے یونیورسٹی سے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں، حیدرآباد یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، اس کے بعد گلبرگہ یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، ہمارے سنکوٹ کالج کے میجورٹی آف ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آنریبل ایکس ایم ایل اے سنکوٹ جناب چودھری محمد اکرم صاحب، دیگر مہمانان حضرات اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ آج پہلی بار ہماری ہندوستان گزارش ہے اسی طرح سے اتنی اٹھ کے گل کرنی اس طرح ذمہ داری سے کام کیا ہے اور میں اکرم صاحب سے جو بھی ذمہ داری جب بھی نوجوانوں کو موقع دیا گیا کفار سے لڑنے کا تو نوجوانوں نے وہاں بھی اپنا موقع ملوایا، اور جب ہجرت کا مقام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اپنے بستر کے لیے چنا کہ وہ ان کے بستر پہ لیٹے، ان کے بستر کا تحفظ کرے، وہ حضرت اور اس کے بعد جب بھی نوجوانوں کو کوئی ذمہ داری دی گئی تو نوجوانوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے۔ اس کا سالار بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے وہ جنگ فتح کی، وہ جنگ جیتی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ایشو پہ جو آنسر دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا لاسٹ پہ اکرم صاحب کی جو اسپیچ ہوگی، اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں، میں ہمارے اکرم امان صاحب کو بھی جانے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ آتے ہیں خطابات پیش کریں۔ اکرم امان صاحب نائب کی واجب الاحترام آج کی اس پرونق بزم کے ہمارے قائد محترم جناب چودھری محمد اکرم صاحب قوم کے معمار ہیں اور نوجوان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ جانا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم اس چیز کے منتظر تھے اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان کہیں جاگے، کہیں دیکھیں کہ ہاں یہاں کیا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایم ایل اے صاحب کا، ایکس ایم ایل اے صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہم سب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ نوجوان جو ہیں، اگر ہم بلاک سنکوٹ کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی کوئی وائس نہیں تھی، نوجوانوں کو کوئی نہیں سنتا تھا، اور نوجوان جہاں بھی جاتے تھے ادھر ادھر بھٹکتے تھے اور ان کی کوئی بات بھی پہ غور نہیں کیا جاتا تھا۔ آج کی تاریخ میں یہ وہ نوجوان نہیں ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ چودھری محمد اکرم لسانی سر، اب بتائیے جو آج آپ نے اپنے ریزیڈنس میں یوتھ کانفرنس کی کنونشن رکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने इसलिए आज ये यहाँ कॉन्फ्रेंस रखी है, एक मीटिंग रखी है, इंटरेक्शन रखी है। इससे पहले 1-2 साल जो हो गए हम यूथ से इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाए इस तरह से। वैसे तो मुझे लोग मिलते रहते हैं, यूथ भी मिलती है, नौजवान भी मिलते रहते हैं, बूढ़े भी मिलते रहते हैं, बुजुर्ग हजरात मेरे, लेकिन इस तरह की इंटरेक्शन हमारी आज तक नहीं हुई थी। इसलिए मैंने आज उनको इलेक्शन के पैगाम भी देना है और भी जो बातें हैं उनके साथ, इसलिए मैंने अपने तो सर ये देखा गया है काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 10-12 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है, तो क्या मान के चलें ये इस मीटिंग को? ऐसा है कि 10-12 साल का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे MLA बने हुए 3 साल ही मैं कहूँगा, 3 साल भी पूरे नहीं हैं। लेकिन बिफोर इलेक्शन ये लोग, मैंने कोई मीटिंग इनके साथ नहीं की थी, क्योंकि मैं उस वक्त नया पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कदम रखा था। उसके बाद अपनी अपनी जगह मिलते रहे, लेकिन पिछले 2 साल से मैं नहीं बुला पाया इनको, और इस तरह से नहीं बुला पाया। वैसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज मैंने ये इलेक्शन के लिए भी और इनके ग्रेवेंसेस, इनके जज्बात वो भी मुझे सुनने हैं कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ हमारे सोलन कोर्ट के अंदर, जो हमारे नौजवानों के अंदर जो उनकी डिमांड हैं वो क्या है, इंशाल्लाह सुनेंगे, फिर आगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, हम आपके इस इलाके के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। देखो सर, डेवलपमेंट का जहाँ तक तल्लुक है, बीइंग एन अपोजिशन MLA, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। सरकार मेरे हिसाब से, अगर मैंने उंगलियों पे हिसाब किया हुआ कि ये 2.5 साल चली है सिर्फ। उसके बाद 6 महीने मरहूम मुफ्ती साहब के पहले सरकार बनाने में 3 महीने लगे, उनकी वफात के बाद सरकार को दोबारा बनने में लगे, उसके बाद तो गवर्नर हुई। लेकिन मैंने जो यहाँ कुछ करने की कोशिश की है, खासकर किसी भी डेवलपमेंट की, मेरे नज़दीक रोड का मामला, सड़क जिसको नबार्ड में मेरी यहाँ 5 सड़कें हैं जिनका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद वाटर सप्लाई स्कीम की 2 मैंने मंजूर करा के लाई हैं, 2 इंशाल्लाह पाइपलाइन में हैं। उसके बाद 2 रिसीविंग स्टेशन जो हमारे सोलन कोर्ट के अंदर मंजूर हो चुके हैं। एक जगह यहाँ आड़ी मोहब्बत में मिल गई है, दूसरा मेरा मुगल रोड के ऊपर जो ये धुनी खेत और सियाला है वहाँ है, वहाँ जगह की तलाश करने इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो बिल्कुल मंजूर है दीन दयाल के तहत। उसके बाद आर्गूमेंटेशन जो हमारे रिसीविंग स्टेशन लसाना का 3.15 का था, इसको 5 MBA किया गया। जो कोठा का था वो 3.15 के से बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए भी मटेरियल है, थोड़ा सा काम रुका हुआ है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल, जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, वो एक हमारा इंशाल्लाह हाड़ी मोड़ जो हाई स्कूल हाड़ी है उसको अपग्रेड किया गया हाई सेकेंडरी स्कूल, और दूसरा वहाँ चंडीगढ़ में है उसको अपग्रेड किया गया। तीसरा सड़ी ख्वाजा का इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, जब भी अगर ये कोड नहीं लगा तो वो हो जाएगा, तो अगर ये इलेक्शन कोड लग गया तो फिर शायद वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो उसमें, लेकिन ये चीज़ जो हुई है मैं उनकी बात करूँगा। उसके बाद बिजली पानी का मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन अब हर आदमी को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उतनी भी बुरी हालत नहीं है कि जितनी इंसान ये कहे। पानी बारिशों की ना होने की वजह से, क्योंकि वाटर टेबल बहुत ज़्यादा कम हो गया। हैंड पम्प जहाँ लगाए हैं हमने तकरीबन 50 और 60 के बीच में, उस जगह पानी नहीं मिला, वो ज़ाया भी हो गया, क्योंकि सरकार गिर गई। अब गवर्नर साहब से ये अपील मैंने की है और एडवाइजर साहब से मैं खुद भी मिला हूँ कि हमें और हैंड पम्प दिए जाएँ, उनकी भी इंशाल्लाह कोशिश चलेगी।